ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾವದ್ಯತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿಹೃದಯದೀಪ್ತಾಯ ಹರಜೇ येन प्रादुरभावि भूमिवनजे व्यस्तारिगो सन्ततिः प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्रकाशितत्वं परम् ध्वान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण ददतं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये सक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवान् आनन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्यप्रमाणज्ञन् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणि प्रपन्नामान्यास्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधु निबन्धं दतमसा अवकुण्ठितत्वेन अप्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीन प्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकं पारीप्सितस्यानन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यदममप्यखिलैः सुवाक्यैः तस्योद्भवादिदमसेज विशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्य विद्या व्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमोमथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुतिक्षीराब्धिमामथ्यधीमन्दरमयीभृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसम् तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यात्मानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुरुजे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे
ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾಂಗ್ಮಯೇಷು ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ ಮನೋಜಜಿತ್ಯ ಮನಸಾಂ ವಿಪತ್ಯ ರಘುತ್ತಮಾಖ್ಯಂ ಸಗುರುಂ ನಮಾಮಿ ನ ದಗ್ಧಂ ಯಸ್ಯ ಕೌಪೀನಂ ಅಗ್ನೌ ದತ್ತಮಪಿ ಸ್ಫುಟಂ ವೇದೋ ವ್ಯಾಸ ಗುರುಂ ನೌಮಿ ಶ್ರೀವೇದೇಶ ನಮಸ್ಕೃತಂ ಸತ್ಯನಾಥ ಗುರು ಪಾತು ಯೋಧೀರೋ ನವಚಂದ್ರಿಕಾ ನವಾಮೃತ ಗದಾ ತೀರ್ಥ ತಾಂಡವಾನಿ ವ್ಯಚೀಕೃಪತ ಆರೂಢ ಸಹಸಾ ಯತೀಂದ್ರ ಪದವೀಂ ಗತ್ವಾ ಚ ವಾರಾಣಸಿ ತತ್ರತ್ಯಾನ್ ಕುಮತ ಪ್ರಚಾರ ನಿರತಾನದ್ವೈತ ದಿಗ್ಧಂತಿನಃ ಪ್ರೌಢಾರ್ಥೇ ವಚನೆ ಸುಯುಕ್ತಿ ಖಚಿತೈ ಸಂಭೀಷಯನ್ಮೋದಯನ್ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ಸುಕೇಸರಿ ವಿಜಯತೆ ಪಾದಾಸಿತ ಶ್ರೀಪತೆ ಪ್ರಾವೋಚದ್ಯೋತಿಕಂ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾವಾಕ್ಯಾರ್ಥಚಂದ್ರಿಕಂ ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈದಾಂತಿಕಿಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲಯೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೇ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿಃ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿದೋ ನೂನಂ ಮನಕ್ಮಾಕೃತಾಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನಮೇ ಸದ್ಗತಿಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿ ಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾ ಟೀಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನುಮಃ ಪೃಥ್ವೀಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಃ ಪೂರ್ಣಬೋಧಮತಾನುಗಾಃ ವೈಷ್ಣವ ವಿಷ್ಣು ಹೃದಯಾಃ ತಾನ್ನಮಸ್ಸೆ ಗುರೂನ್ ಮಮ ಅಪಾದಮೌಲಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವಃ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯೈರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ಶ್ರೀಮತ್ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರೂನ್ ಮಮ ಮೂಲರಾಮ ಪದಾಸಕ್ತಂ ಸ್ವರ್ಣಮಂಟಪಕಾರಿಣಂ ಗುರುಸ್ಮರಣಕರ್ತಾರಂ ವಂದೇ ಸತ್ಯಾತ್ಮಯೋಗಿನಂ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಮಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಹಿಂದೆ ನಾವು ಪ್ರಾಭಾಕರರನ್ನು ಕುರಿತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾದಿ ಸಕಲ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕೇವಲ ಸರ್ವಥಾ ಕಾರ್ಯಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬೋಧಕವೇ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಪದಾರ್ಥವಾದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಸನ್ನಿಧಿ ಯೋಗ್ಯತಾಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಿದ್ಧವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿವರಣೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇವಲ ಸರ್ವಥಾ ಕಾರ್ಯಪರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಅವರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದದ್ದು ಕಾರ್ಯ, ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ಬೋಧನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರು. ಹಾಗಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎರಡು ವಿಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಭಾಕರನ ಕುರಿತು. ಹಿಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಏನು? ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾದಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ, ಅಂದ್ರೆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳೆಂಬುದು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವೋ ಅಥವಾ ಅವಾಂತರವಾದ ಪ್ರಯೋಜನವೋ? ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾದ್ಯಾಹ ಇತ್ಯಾಹ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳೇ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಮಾಕಾಂಕ್ಷತೆ ಸರ್ವಃ ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಮಪೇಕ್ಷತೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನ
ಮತ್ತು ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಃ ಇಷ್ಟಮಾಕಾಂಕ್ಷತೆ ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಮಪೇಕ್ಷತೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಾತು. ಈಗ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳು ಅದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ನೀ ಅಂದೆ, ಹಂಗೆ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟೀಕರಾಯರಂತಾರೆ ಸುಧಾವಾಕ್ಯದ ನೋಡಿ, ಪುರುಷಾಪೇಕ್ಷಿತಂ ಹಿ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಭವತಿ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಪ್ಪ? ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅನ್ಬೇಕು? ಯಾವುದು ಪುರುಷಾಪೇಕ್ಷಿತವೋ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ. ಪುರುಷಾಪೇಕ್ಷಿತವಾದದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರುಷಾಪೇಕ್ಷಿತಂ ಹಿ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಭವತಿ. ಯಾಕೆ? ಅನ್ಯಸ್ಯ ಅನಿರೂಪಣ. ನೋಡಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪುರುಷರು ಯಾವುದನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಆ ಪದಾರ್ಥ ಅವರ ಪ್ರಯೋಜನ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನದ ವಿಚಾರ, ಪ್ರಯೋಜನದ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಯಸ್ಯ ಅನಿರೂಪಣಾತಂದ್ರು. ಜನರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟದ್ದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಪ್ರಯೋಜನದ ವಿವರಣೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಯಸ್ಯ ಅನಿರೂಪಣ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪುರುಷಾಪೇಕ್ಷಿತವಾದದ್ದು, ಜನರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟದ್ದು ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜನ ಯಾವುದನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ? ಪುರುಷಶ್ಚ ಇಷ್ಟ ಆವಾಪ್ತಿಂ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಂ ಚ ಅಪೇಕ್ಷತೆ. ಎಲ್ಲ ಜನರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ? ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ದೊರೆಯಬೇಕು, ಇಷ್ಟ ಆವಾಪ್ತಿ, ಮತ್ತು ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ, ನಮಗಿರುವ ಅನಿಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ದೂರವಾಗಬೇಕು, ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕು. ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದು. ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ. ದಿವಚಂದ್ರದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರು. ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ. ಎಲ್ಲ ಜನರು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡಲ್ರೆ, ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು. ಯಾಕೆ? ಕ್ಲೇಶ ರೂಪತ್ವಾತ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳು ಕ್ಲೇಶ ರೂಪ. ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕು, ಒದ್ದಾಡಬೇಕಾ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ನಿವೃತ್ತಿ. ಅವು ಎಲ್ಲವೂ ದುಃಖ ರೂಪವಾಗಿವೆ. ಕ್ಲೇಶ ರೂಪತ್ವ ಅವು ದುಃಖ ರೂಪವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳು ಸರ್ವತಾ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳದಂಗಾಯ್ತು. ಅತಃ ನ ತಯೋ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನತಾ ಇತಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮೊದಲನೇ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಹಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನತ್ವ, ನೀವು ಹೇಳದಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಇವುಗಳೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿ, ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನತ್ವ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನಿಷ್ಟ ಪ್ರಹರಣಯೋ. ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅನಿಷ್ಟ ಪ್ರಹರಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕದ ಎರಡದನ್ನ. ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನಿಷ್ಟದ ಪ್ರಹಾರಣ, ಅನಿಷ್ಟದ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅನಿಷ್ಟದ ಪ್ರಹಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಷ್ಟದ ನಿವೃತ್ತಿ, ಅವುಗಳೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಅನ್ನೋಣ. ಆದರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ತತ್ಸಾಧನಂ, ಈ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಸಾಧನವಾದದ್ದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ದ್ವಿವಚನ ಅಲ್ಲಿ ತತ್ಸಾಧನಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ದೀರ್ಘ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಶ್ಚ ನಿವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳು ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದೇ ಹೋದರೂ ಅವಾಂತರ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಆಗಬಹುದಲ್ಲ. ಇತ್ಯವಾಂತರ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಇತಿ ದ್ವಿತೀಯಂ ದೂಷಯತೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳು ಅವಾಂತರ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಆಗಬಹುದಲ್ರಿ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು, ಅಪರೋಕ್ಷ ಮಿತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಮಿತಿ ಹೇಳಿ ಶ್ಲೋಕ
ಅಪರೋಕ್ಷಂ ಪರೋಕ್ಷಂ ವಾ ಜ್ಞಾನಮಿಷ್ಟಸ್ಯ ಸಾಧನಂ. ಏನರ್ಥ ನೋಡಿ, ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾದದ್ದಾಗಲಿ ಅಂತೂ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಹೊರತು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಾಧನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗೋದಿಲ್ಲವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳು ಇಷ್ಟವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರು ನಮಗಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ, ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾಧನವೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ, ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಗಳೇ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಹೊರತು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳು ಇಷ್ಟವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಥಾ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳು ಇಷ್ಟವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಥಾ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಮಿತಿ. ಅಪರೋಕ್ಷಂ ಪರೋಕ್ಷಂ ವ ಜ್ಞಾನಮಿಷ್ಟಸ್ಯ ಸಾಧನಂ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಇವುಗಳೇನೆ ಇವುಗಳ ಜ್ಞಾನ, ಇವು ಇಷ್ಟವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಹೊರತು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಟೀಕಾರಾಯರು ವಿವರಣೆ ಬರೀತಾರೆ. ಏನು? ಜ್ಞಾನಮೇವ ಇಷ್ಟ ಆವಾಪ್ತಿ ಸಾಧನಂ ನ ಪ್ರವೃತ್ತ್ಯಾದಿಕಮಿತ್ಯರ್ಥ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಸುಧಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳೇನೇ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಹೊರತು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳು ಇಷ್ಟವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನಮೇವ ಇಷ್ಟ ಆವಾಪ್ತಿ ಸಾಧನಂ ನ ಪ್ರವೃತ್ತ್ಯಾದಿಕಂ. ಪ್ರವೃತ್ತ್ಯಾದಿಗಳು ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತೇನಿದೆ, ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗಾದರೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲೇಬಾರದ? ಅಂದರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಅಲ್ಲ, ಅವಾಂತರ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಉಪದೇಶವೇ ಮಾಡಬಾರದಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ತತ್ಕಿಂ ನ ಉಪದೇಷ್ಟವ್ಯಾಯೇವ ಕ್ರಿಯಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾ ತತ್ಕಿಂ ನ ಉಪದೇಷ್ಟವ್ಯ? ಕ್ವಶನ್, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳೆಂಬ ಕ್ರಿಯೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಪದೇಶವೇ ಮಾಡಬಾರದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗೇನು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಹಾಗೆ ಸರ್ವಥಾ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲೇಬಾರದು ಅಂತೂ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಿಂತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಚಿತ್ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥತ್ವ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸಂಗ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ, ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವೇ. ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ, ಇವುಗಳೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ. ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ. ಇಷ್ಟವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವೇ ಸಾಧನೆ ಹೊರತು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಅಲ್ಲ, ಅವಾಂತರ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಅಲ್ಲ. ಎರಡು ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಾವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳೆಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಲೇಬಾರದ, ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲೇಬಾರದ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವಾಗ? ಆ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಕ್ವಚಿತ್ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥತ್ವಾತ್ ಇತ್ಯಾಹ ಕ್ವಾಪಿ ಇತಿ. ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದು ಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾಪಿ ಇತಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ. ಕ್ವಾಪಿ ಚೇಷ್ಟಾ ತದರ್ಥ ಸ್ಯಾತ್. ಹೇಳಿ ಶ್ಲೋಕ. ಕ್ವಾಪಿ ಚೇಷ್ಟಾ ತದರ್ಥ ಸ್ಯಾತ್. ಏನರ್ಥ? ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಈ ಕ್ರಿಯೆ
ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾದ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದುಂಟು, ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದುಂಟು. ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಲ್ಲ? ಕ್ವಾಪಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಚೇಷ್ಟ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂಬುದು ತದರ್ಥ ಸ್ಯಾತ್, ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾದ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಂ ಸ್ಯಾತ್, ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ತತ್ ಕಥಂ, ಅದು ಹೇಗೆ? ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳೆಂಬ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ತತ್ ಕಥಂ, ಅದು ಹೇಗೆ? ಇತ್ಯತಃ ಆಹ, ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಅತ್ತಿರ್ಹಿ ಇತಿ. ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತೆನ್ನೇ, ಅತ್ತಿರ್ಹಿ ರಸವಿತ್ತಯೇ, ಅತ್ತಿರ್ಹಿ ರಸವಿತ್ತಯೇ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದುಂಟು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೋಪದೇಶ, ಕ್ರಿಯೆ ಉಪದೇಶ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ತಿರ್ಹಿ ರಸವಿತ್ತಯೇ, ಆ ರಸದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ, ರಸದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದೇ ಹೊರತು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆಗಳೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನವಲ್ಲ. ಅತ್ತಿರ್ಹಿ ರಸವಿತ್ತಯೇ. ಏನ್ ಅತ್ತಿರ್ಹಿ? ಅತ್ತಿ ತಿನ್ನುವ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ, ಅತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನುವ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ, ಅದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಅತ್ತಿಶ್ಚ ಚರ್ವಣಾದಿ ರೂಪ ಕ್ರಿಯಾ. ಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚರ್ವಣಾದಿ ರೂಪವಾದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ತಿನ್ನುವ ಕ್ರಿಯೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ತಿನ್ನುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಿನ್ನುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಈ ತಿನ್ನುವ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದೇನು? ನಾವು ತಿಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ರಸಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದು, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅತ್ತಿರ್ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ವಣಾದಿ ರೂಪ ಕ್ರಿಯಾ, ರಸ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಾಯ ಭವತಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಬಂತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇ ದೇವದತ್ತ ತವ ಭ್ರಾತ ಅಪೂಪಾನತ್ತಿ, ಅಥವಾ ನೀನು ಫಲ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ನು. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ನು, ತಿನ್ನುವ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಿನ್ನುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೆ ಹೇಳಿತು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀನು ತಿಂದ್ರೆ ಇದರ ರಸಜ್ಞಾನ ನಿನಗಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪದಾರ್ಥದ ರಸದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಿನ್ನುವ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿಷಯವಾದ ಪದಾರ್ಥದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಅಭಿಮತ ರಸ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಸ್ಯೈವ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತ್ವಂ ದೃಷ್ಟಂ, ತತ್ ಕಥಂ ಪರೋಕ್ಷಂ ವಾ ಜ್ಞಾನಂ ಇಷ್ಟಸ್ಯ ಸಾಧನಂ ಉಕ್ತಂ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥೇತಿ. ನಾವೇನಂದಿವಿ? ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಇದಿಷ್ಟವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ. ಇಷ್ಟವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಇಷ್ಟವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವೂ ಹೌದು, ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವೂ ಹೌದು ಅಂದ್ರು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಅಭಿಮತ ರಸಾದಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಸ್ಯ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತ್ವಂ ದೃಷ್ಟ, ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಮತ ನಮಗೆ ಸಮ್ಮತವಾದ, ನಾವು ಬಯಸಿದ ರಸದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಈಗೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅಪರೋಕ್ಷಂ ಪರೋಕ್ಷಂ ವಾ ಜ್ಞಾನಮಿಷ್ಟಸ್ಯ ಸಾಧನಂ, ಇಷ್ಟವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಎರಡುಗಳು ಸಾಧನೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ,
ಆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಎಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆಯಾದದ್ದು ಅದರ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಸಾಧನೆ ಆಗಬಹುದ್ರಿ. ಇಷ್ಟವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧನೆ? ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ರಿ, ಅದು ಹೇಗಂತ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ತತ್ ಕಥಂ ಪರೋಕ್ಷಂ ವಾ ಜ್ಞಾನಂ ಇಷ್ಟಸ್ಯ ಸಾಧನಂ ಉಕ್ತಂ. ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ. ನೋಡಿ, ನಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದಿಟ್ಟಾಗ ಓ ಪರಮಾನಂದವಾಯಿತು ಅಂತೂ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಇಷ್ಟವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ, ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕೇಳೋದು. ನಾವು ಕೇಳಿ ಪರೋಕ್ಷತಃ ಪದಾರ್ಥದ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ತದೆ? ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆವಾಗ ಟೀಕಾ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಐತಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರೇಣ ಕ್ವಚಿದಿಷ್ಟಂ ಭವೇದಪಿ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ, ಹೌದು, ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವು ಇಷ್ಟವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಕ್ವಚಿತ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರೇಣ, ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವ ಪದಾರ್ಥದ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರದಿಂದ, ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇನೆ ಇಷ್ಟಮಪಿ ಭವೇತ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾರೆ, ಕ್ವಚಿದಿಷ್ಟಂ ಭವೇದಪಿ. ಇಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಪಿ ಶಬ್ದ ಎಂಬುದು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರೇಣಾಪಿ. ಆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರೇಣ ಎಂಬುದರ ಮುಂದೆ ಕೊನೆಗೆ ಇರುವ ಅಪಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಚಿದಿಷ್ಟಂ ಭವೇದಪಿ, ಅಪಿ ಶಬ್ದ ಕೊನೆಗಿದೆ. ಕೊನೆಗಿರುವ ಅಪಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು? ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರೇಣ ಅಂಬೋಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರೇಣಾಪಿ, ಕೇವಲ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ, ಕ್ವಚಿತ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಆಗುತ್ತದೆ, ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದು ಹೇಗಪ್ಪ ನೋಡಿ, ಟೀಕಾರೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ವಚಿತ ಕ್ವಚಿದಿತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮಾತೆ ಟೀಕಾರ, ಪುತ್ರಸ್ತೆ ಜಾತಃ, ನಿನ್ ಗಂಡಸು ಮಗ ಹುಟ್ಟ್ಯಾನೋ, ಪಿತಾತೆ ರಾಜ ವರ್ತತೆ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಕೇಳಿದ, ಪಾಪ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿದ್ದ, ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇದ್ದಾಗಿಂದ ಅವನು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದ. 25 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಆದಾಗ, ಯಾರ್ರಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಂದ್ರು, ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲೋ, ಈಗಿನ ರಾಜನೇ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ. ತೇ ಪಿತಾ ರಾಜ ವರ್ತತೆ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ರಾಜ ಇದ್ದಾನೋ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ರಾಜ ಅಂದಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲ. ಇವನು ಯಾವುದೋ ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಹೆಂಡತಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಊರಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ನಿನ್ನ ಗಂಡಸ ಮಗ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇವನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಕ್ಷಣ, ಗಂಡಸ ಮಗ ಆದ ವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿದಾಕ್ಷಣ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರೇಣಾಪಿ ಇಷ್ಟಂ ಭವತಿ, ಇವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು, ಇಷ್ಟವಾದದ್ದಾಯಿತು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯದ್ಯಪಿ ಅಭಿಮತ ಅರ್ಥ ಅನುಮಿತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಅಪಿ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನಂ. ವಸ್ತುತಃ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಕ್ಯಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ರಿ, ಅನುಮಿತಿ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವೇ. ಅನುಮಿತಿ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇನಾಯ್ತು, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರೇಣ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಜನ್ಯವಾದ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ, ವಾಕ್ಯಜನ್ಯವಾದ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ, ವಾಕ್ಯಜನ್ಯವಾದ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ, ಅನುಮಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅನುಮಿತಿ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ. ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯದ್ಯಪಿ
ಅಭಿಮತ ಅರ್ಥ ಅನುಮಿತಿ ಜ್ಞಾನಮಪಿ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನಂ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನುಮಿತಿ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ರಿ. ಕೇವಲ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರೇಣ ಅಂದ್ರು, ವಾಕ್ಯಜನ್ಯವಾದ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತಥಾಪಿ ಪ್ರಕೃತ ಅನುಪಯೋಗ ತನ್ನ ಉಕ್ತಂ. ಆ ಅನುಮಿತಿ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ್ಲೋಟ್ ಮೊದಲಾದ ಆ ವಿಧಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನರ್ಥ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲಿಂಗ್ಲೋರ್ತವ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ವಿಧಿಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಮಿತಿ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ? ಇದು ಅನುಮಿತಿ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ, ವಾಕ್ಯಜನ್ಯವಾದ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದದ್ದೂ ಕೂಡ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ತಗೋಬಹುದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅದು ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ, ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಎರಡು. ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೂ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ತ ವೇದವೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಪರ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ವೇದವು ಬ್ರಹ್ಮಪರ. ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಒಟ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಪ್ಪ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ? ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಬೋನು ಎರಡು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವೇದದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಅಂತ ಆಗಬಹುದು. ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅವನೇ ವೇದದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಸರಿ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವೇದದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಸರಿ. ಅದು ಎರಡು ರೀತಿ. ಹೇಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಇಷ್ಟ, ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಾಗಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಏಕಾಂತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಇಷ್ಟ. ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಇಷ್ಟನಾದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಅಂತ. ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ. ಆದ್ರೆ ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾಗಿ ಅವನು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟನಾದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನನಾದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ. ಎರಡು ರೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಹೇಗೆ? ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಈ ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಯಮತ್ರ ಆಶಯ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಷ್ಟು. ಏನು? ಯೋ ಹಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಲೋಕ ಪ್ರವಾದಾತ್ ಕಾರ್ಯತ್ವಾದಿ ಲಿಂಗಾದ್ಯನುಸಂಧಾನಾದ್ವಾ ಸ್ವತನುಭವನಾದೇಹ ಕರ್ತಾರಂ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಜಾನನ್ ಸ್ನೇಹ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಭ್ಯಾಂ ತದ್ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಂ ಉತ್ಕಂಠಿತ ಮಾನಸಃ ತತ್ಸಂಸ್ಕಾರವಶಾಚ್ಚ ಅನ್ಯದಗಣಯನ್ ವರ್ತತೆ ತಂ ಪ್ರತಿ ಆಪ್ತೋ ಬಂಧುರಿವ ಅಯಂ ಸಮಸ್ತಃ ವೇದಃ ತತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಸ್ವಪ್ರಧಾನಮೇವ ಪ್ರತಿಪಾದಯತಿ. ನೋಡಿ, ಆಚಾರ್ಯ ಟೀಕಾಕೃತ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತು. ವೇದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೀಕರೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಯೋಹಿ ಯಾರು ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ, ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು,
ಅಂದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕರಾದ ಕೆಲವರು ಲೋಕಪ್ರವಾದಾತ್ ಲೋಕಾನುಸಾರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನನ್ನ ಶರೀರ ಸ್ವತನು ನನ್ನ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಭವನಾದೇಹ ಕರ್ತಾರಂ ಸಾಮಾನ್ಯತೋ ಜಾನನ್ ನನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕರ್ತ ಇರಬೇಕು, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯತ ಅವರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ತರ್ಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಕ್ಷಿತ್ಯಾಧಿಕಂ ಸಕರ್ತೃಕಂ ಕಾರ್ಯತ್ವಾತ್ ಘಟಪಟಾದಿವತ ಅಂತ. ಘಟಪಟಾದಿಗಳು ಕಾರ್ಯ ಹುಟ್ಟುವ ಪದಾರ್ಥ, ಆ ಘಟಪಟಾದಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕರ್ತ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ಷಿತ್ಯಂಕುರಾದಿಕಂ ಭೂಮಿ ಅಂಕುರ ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ಇದು ಸಕರ್ತೃಕವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯ ಪದಾರ್ಥವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಭಾವತಃ ಸಾತ್ವಿಕರಾದ ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಈ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲು. ಯೋ ಹಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ, ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಲೋಕಜ್ಞಾನಾನುಸಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯತ್ವಾದಿ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಕ್ಷಿತ್ಯಾಧಿಕಂ ಸಕರ್ತೃಕಂ ಕಾರ್ಯತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು. ಕಾರ್ಯತ್ವಾದಿ ಲಿಂಗಗಳ ಅನುಸಂಧಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕರ್ತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಅವರು ತಿಳಿಯಿತಾ ಸ್ವತನುಭವನಾದೇ ಕರ್ತಾರಂ ಸಾಮಾನ್ಯತೋ ಜಾನನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿತಾ ಸ್ನೇಹ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಜ್ಞಾನಾಭ್ಯಾಂ ಈ ವಿಧವಾದ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಎರಡರಿಂದ ಬರಬಹುದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಇವುಗಳು ಹುಟ್ಟುವ ಪದಾರ್ಥ, ಕಾರ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿವೆ. ಸ್ನೇಹ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಭ್ಯಾಂ ತದ್ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಂ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಎರಡರಿಂದ ಬರಬಹುದು. ಒಂದು, ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬಂತಹ ಲೋಕದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ. ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ, ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿದೆ, ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಲೋಕಪ್ರವಾದದಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತು ದೇವರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೋತಾನೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮತ್ತು ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡುವ ಮಡಿಕೆ, ಬಟ್ಟೆ ಮೊದಲಾದ ಬೇರೆ 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 ಕಾರ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಕಾರ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ತ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇದರಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಹಿಂದೆಯೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಕರ್ತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕಾರ್ಯತ್ವ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಾಗ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ? ನಾವಂತೂ ಅಲ್ಲ, ನಾವಂತೂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೃವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ನಮಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಪ್ರೀತಿ. ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಏನು? ತದ್ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಂ ಉತ್ಕಂಠಿತ ಮಾನಸ, ಅಂದ್ರೆ ಹಂಬಲದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಉತ್ಕಂಠಿತ ಮಾನಸ ತತ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ವಶಾಚ್ಚ. ಸ್ವಭಾವವೇ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅಧ್ಯಯನ, ನೋಡೋದು, ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಚಿಂತನೆ, ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ವಶಾತ ಅನ್ಯದಗಣಯನ್ವರ್ತತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಉತ್ಕಂಠಿತವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಯದ ಅಗಣಯನ್, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅನ್ಯದ ಅಗಣಯನ್ ವರ್ತತೆ ತಂ ಪ್ರತಿ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಆಪ್ತಃ ಬಂಧುರಿವ ಅಯಂ ಸಮಗ್ರ ಸಮಸ್ತಃ ವೇದ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು, ನನ್ನ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕರ್ತ ಇದ್ದಾನೆಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಈ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಕರ್ತ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾರವನು? ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡದೇನೆ ಯಾರವನು ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ತಂಪ್ರತಿ ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ಆಪ್ತಃ ಬಂಧುರಿವ ಅಯಂ ಸಮಸ್ತಃ ವೇದ ಆಪ್ತ ಬಂಧುವಿನಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾಪ್ತ ಬಂಧುವಿನಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬುದು ತತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಸ್ವಪ್ರಧಾನಮೇವ ಪ್ರತಿಪಾದಯತಿ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೃವಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಲ್ಲ? ತತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಸ್ವಪ್ರಧಾನಮೇವ, ತನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೃವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಸಮಸ್ತ ವೇದ ತತ್ಸ್ವರೂಪಂ, ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಸ್ವಪ್ರಧಾನಮೇವ ಪ್ರತಿಪಾದಯತಿ. ಸ್ವಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನ ಆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡತವೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಈ ಒಂದು ವೇದದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ಯಾವುದು? ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವೇ. ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವೇ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದದ್ದೇ ಹೊರತು ಕರ್ಮ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಪ್ರಧಾನಮೇವ ಪ್ರತಿಪಾದಯತಿ. ತತಃ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಾತಿ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವಾಪ್ತ ಪರಮಾನಂದ ತತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಂ ಕಾಮಯತೆ. ಈ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೊಂದಲ್ಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾನಂದ ಮತ್ತು ಆ ಪರಮಾನಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನ ಕಾಮಯತೆ, ಪರಮಾನಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನ ಅವನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ತಂ ಪ್ರತಿ ತದುಪಾಸನಾ ವಿಧೀಯತೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕುರಿತು ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇ ಕೆಲವು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ವೇದವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದು ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತುವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತವರಿಗೆ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತುವನ್ನು ಹೊಂದುವನ ಉಪಾಯ, ಆ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೃವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಬೇಕಪ್ಪ? ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಹೊಂದುವ ಉಪಾಯವನ್ನ, ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ವಿಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ, ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ತಂ ಪ್ರತಿ ತದುಪಾಸನ ವಿಧೀಯತೆ. ಸಾಚ ಉಪಾಸನೆ ಪ್ರಕ್ಷೀಣ ಅಂತಃಕರಣ ಮಲಸ್ಸೈವ ಸಂಭವತಿ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಕ್ಷೀಣ ಅಂತಃಕರಣ ಮನಸ್ಸೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧಿ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಾಸನೆಯ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಉಪಾಸನೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕ್ಷೀಣ ಅಂತಃಕರಣ ಮಲಸ್ಸೈವ ಅಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ಅಂತಃಕರಣದ ಮಲವನ್ನ, ಕಶ್ಮಲವನ್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಉಪಾಸನೆ, ಭಗವದ್ ಉಪಾಸನೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸಂಭವತಿ ಇತಿ ತದರ್ಥಂ ಕರ್ಮ ವಿಧಯ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಯಾವಾಗ? ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದವು. ಈ ಉಪಾಸನೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತಃಕರಣದ ಶುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಅಂತಃಕರಣದ ಮಲವನ್ನ, ಸಕಲ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಎಂಬ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಉಪಾಸನೆ ಸಿದ್ಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿಯೇ ಕರ್ಮ ವಿಧಿಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ವಿಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರವು ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ವಿಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೇದ ಉತ್ತಮರಿಗೆ ಇಷ್ಟತೆಯ, ಮಧ್ಯಮರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ಬರೀತಾರೆ. ಅಥವಾ ಏನ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಯಹ ಸಾಂಸಾರಿಕ ವಿವಿಧ ದುಃಖಂ ಜಿಹಾಸು, ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದ ಅನೇಕ ರೀತಿ ದುಃಖವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ,
ಸಾಂಸಾರಿಕ ವಿವಿಧ ದುಃಖಂ ಜಿಹಾಸುಹು. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದ ಅನೇಕ ಬಗೆಯಾದ ಈ ತಾಪತ್ರಯಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಮಾನಂದಂಚ ಪ್ರೇಪ್ಸುಹು, ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಉತ್ಕಟವಾದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತತ್ಸಾಧನಂ ಜಿಜ್ಞಾಸತೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರದ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ದುಃಖ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು, ಪರಮಾನಂದದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಥವರಿಗೆ ವೇದ ಎಂಬುದು ಆ ಸಂತುಷ್ಟನಾದ ಭಗವಂತನೇ ಈ ಇಷ್ಟಗಳ ಸಾಧಕ ಅಂತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಪ್ರತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಏವ ಪ್ರಸನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಪರಮೇಶ್ವರ ಏವ, ಪ್ರಸನ್ನನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪರಮೇಷ್ಟ ಸಾಧನತಯ ಉಪದಿಶ್ಯತೆ. ಪ್ರಸನ್ನನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಿನಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಕಲ ದುಃಖ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ, ಪರಮಾನಂದ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಆಮೇಲೆ ತತ್ ಕಥಮಸೌ ಪ್ರಸೀದತಿ, ಪ್ರಸನ್ನನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಧನ ಅಂದ್ರಿ. ಸರಿ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗೋದು ಹೆಂಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ ಕಥಮಸೌ ಪ್ರಸೀದತಿ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗ್ತಾ ಇತ್ಯಪೇಕ್ಷಾಯ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ತತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೊದಲು ಅವನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಅವನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ತದಂಗತಯ, ಆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗೇನೆ ಕರ್ಮಾಣಿ, ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಉಭಯತಾ ಸ್ವಪ್ರಧಾನೇ ದೇವ ಪರಮೇಶ್ವರ ವೇದಾರ್ಥ. ಎರಡು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸೋದೇ ವೇದಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನ ಆಗುವುದು ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ. ಆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೂ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಕರ್ಮಗಳು. ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದ ವಿವಿಧ ದುಃಖಗಳ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ, ಪರಮಾನಂದದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಯಾರು ಸಾಧನೆ? ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸ್ವಪ್ರಧಾನತೆಯ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಆಗಬೇಕಾದರೆ, ಅವನ ಪ್ರಸಾದ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕರ್ಮಗಳ ವಿಧಾನ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೊರತು ಸ್ವಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಧನ ಈ ಕರ್ಮಗಳು, ಕಾರ್ಯಗಳು. ನೇರವಾಗಿ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಭಗವಂತನೇ ಇತಿ ಬರೀತಾರೆ. ನಚ ಪ್ರಯೋಜನ ಶೇಷತಯ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಅಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ ಪ್ರತಿಪತ್ತೌ ಅಪರಾರ್ಥತ್ವಾತ್ ಪ್ರತಿಪತ್ತೇರೇವ ಪ್ರಮಾಣ ಫಲತ್ವಾತ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳು, ಭಗವಂತನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಾಗ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳ ವಿಧಾನ. ಈ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನೇ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಪ್ರಧಾನನ್ನ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಬಂತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಅಂಗ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಗಳ ವಿಧಾನ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು? ಸಂಸಾರದ ತಾಪತ್ರಯಗಳ ಪರಿಹಾರ, ಪರಮಾನಂದ ಹೊಂದೋದು ಹೇಳಿದ್ರು ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯಾದ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ದುಃಖಗಳ ನಿವಾರಣೆ, ಪರಮಾನಂದದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತಾದದ್ದು ವಿವಿಧ ಸಾಂಸಾರಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ, ಪರಮಾನಂದದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಇವುಗಳು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಇವನು ಶೇಷ. ಪ್ರಯೋಜನ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ. ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಶೇಷತೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಈಶ್ವರ ಇವನು ಅಪ್ರಧಾನ ಆದಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರು.
ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸೋದಷ್ಟೇ. ಅಂತಹ ವೇದದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನೇ ಪ್ರಧಾನ, ಕರ್ಮಾದಿಗಳು ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಪ್ರತಿಪತ್ತೇರೇವ ಪ್ರಮಾಣ ಫಲತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಪತ್ತವು ಅಪರಾರ್ಥತ್ವ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯ ಏನಪ್ಪ? ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸೋದು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಈ ತರಹ ವಿಷಯ ಇದೆ, ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಕೆಲಸ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸೋದು. ವೇದದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ವೇದದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯ? ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಹೊರತು ಕರ್ಮಾದಿಗಳು ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮಾದಿಗಳು ಸರ್ವಥ ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮೀಮಾಂಸಕರು ಸಮಸ್ತ ವೇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೇ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಅಂತವರಿಗೆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧದಲ್ಲಿಯೂ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತ ವೇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲೇ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಯಮತ್ರ ಆಶಯ ಅಂತ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ವಿಷ್ಣುತತ್ವ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಾವಾದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಭಾಗವನ್ನೇ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ. ಅಂತೂ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೊರಟಿದ್ದು ಯಾತಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಾಳೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನೇರವಾಗಿ ಮಠದಲ್ಲೇ ಪಾಠ. ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಕಟ್ಯಾಚಾರ ಪಾಠ. ನಮ್ಮ ಪಾಠ 4 ಗಂಟೆಗೆ, 4:15ಗಲ್ಲ, 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಠ. ಕಟ್ಯಾಚಾರ್ಯರ ಪಾಠ 5 ಗಂಟೆಗೆ. ನಾಳೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಠದಲ್ಲೇ